नमस्कार दर्शक बंधु उत्कल 24 न्यूज को स्वागत करुच्ची मु संदीप्ता महांती। भोगराईर स्वाधीन प्रार्थी असित चांदकर सांबादिक सम्मेलन। भोगराईर स्वाधीन विधायक प्रार्थी श्री असित कुमार चांदकर एक सांबादिक सम्मेलन चंदनेश्वर निकटवर्ती होटेल सीतारे आज गुरुवार अपराह्न पूर्वतन जिला विश्व हिंदू परिषदर कार्यकारी सभापति देवाशीष महांती पौरोहित्य अनुष्ठित हो जायछि। एथिरे स्वाधीन विधायक प्रार्थी श्री चांद कहिथिले मु भोगराईवासी सेवारे समर्पित हेबी और तांको बापा स्वर्गत नगेंद्र चांदकर आदर्शरे अनुप्राणित बोली कहिबा सहित चंदनेश्वर चौकी और भोगराई रे इको बैंक मैनेजर भावरे दीर्घ 34 वर्ष जीवन अतिबाहित करी चाकरी अवसर नेबा परे भोगराईवासी सेवारे एवं बन्या बात्या घर पोड़ी रे और गरीब लोकंक विपद बेले साहाय्य मध्य करिसंती। तेणु लोक मानकर आशीर्वाद विश्वास और भरोसा मो उपरे थिबारु मु निजकु समर्पित करने सहित जीवनर शेष निश्वास पर्यंत भोगराईवासी सहित भावगत भावरे बंधा होई रहिबे बोली प्रतिश्रुति दैछंती। उक्त सांबादिक सम्मेलन में कखड़ा मंडल बीजेपी जोन सभापति निमाई पात्र देवनारायण महांती मृत्युंजय बेहरा शुभम महंत अनुप चांद प्रमुख उपस्थित रही। 2024 निर्वाचन आसन्न निर्वाचन में भोगराई निर्वाचन मंडल में प्रार्थी तीन प्रमुख दलर प्रार्थी मोर अंतर शुभेच्छा रखुच्छी। प्रार्थी विषय में किसी कहबार कि गोटे कथा मुझे रखुच्छी जोड़ा देवाशीष बाबू कहले जो तीन जन जाक प्रार्थी होती दोहराऊँ से कांग्रेस चिंताधारा मु एकमात्र प्रार्थी स्वाधीन भाव में अवतीर्ण होती अण कांग्रेस चिंताधारा आपण मैंने उपस्थित अच्छा जो मैंने जानते कि जो युवक मैंने संस्पर्श आसी ना जिते स्कूल पाठ पढ़ुली स्वर्गत दुर्गा बाबू दुर्गाचरण दास प्यारी मोहन दास प्यारी मोहन बाबू होती प्रजा सोशलिस्ट पार्टी चाल घर मु स्कूल पढ़ुली से पोस्टर बॉय थी पोस्टर मारूली गणेश किंकर महांती स्वर्गत गणेश किंकर महांती बर्तमान जो अच्छा पीएस मेम्बर आशीष महांती गढ़ नी मुझे अंगीकार नी मुझे दरखास्त करी भाभी मोर विश्वास था उपयुक्त प्रार्थी चयन करेंगे कि कले ना बहुत अनुताप खबर सहित मुझे चुपचाप बसी कि मत किसी शुभेच्छु किसी बंधु लास्ट पर्यंत मत कहले तुम्हें गोटे पदक्षेप दियो स्वाधीन भाव में लड़ कौन करी बहुत चिंता कलापर 14 तारीख दिन मुझे तेणु मोर अनुरोध आपण मैंने मोर प्रकृत माध्यम जदि आप सदिच्छा मो थाए आपण माध्यम सारा भोगराईवासी जनवाक चाहूँगी जे दयाकोरी मत भोट दे जययुक्त करूँ मोर दृढ़ विश्वास जो भाई भाव में लोकों पाखु मो पाखक खबर आसुची जो भाव में सहयोग हाथ बढ़ाऊँ विश्वास निश्चित भाव में जययुक्त विश्वास रखी मुझे पुणी नमस्कार करुच्ची चंद्रेश्वर माध्यम पुणी प्रणाम कर मोर वक्तव्य शेष कर लगातार भाव में 2 थर निर्वाचन में डॉक्टर कार्तिक पात्र स्वर्गत कार्तिक पात्र विरुद्ध से मुझे निर्वाचन प्रचार कर आसला 1977 मसीहा इमरजेंसी पर एफएम कॉलेज स्टूडेंट जनता छात्र जनतार आई एम दी फाउंडिंग मेंबर ऑफ एफएम कॉलेज एवं 77 मसीहा मोर दादा सुशांत चांद निर्वाचन अवतीर्ण हेले सारा भोगराई निर्वाचन परिचालना मुझे कटा रिक्शा बसी माइक कर तेणु आम हूँ प्रकृत अण कांग्रेस लोक आज कौन जो मैंने विजु जनता दल डिंडिम पिटुंट भारतीय जनता पार्टी डिंडिम पिटुंट भोगराई निर्वाचन मंडल में मुझे से प्रार्थी ना मुझे प्रार्थी चाकरी योगदान कली दीर्घ 40 वर्ष चाकरी कर 1990 मसीहा डिसेम्बर 17 तारीख
ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କ ପିଟା ମାରିବାକୁ ଡର ପାଉଥିଲେ, ଭୟ ପାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚାହିଦା ବହୁତ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଗହୀରିତ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରରେ 1989 ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଜୀପୁର ଶାଖା ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଫଳ। ମୁଁ ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ଖୋଲିଥିଲି ଏବଂ ଆଇ ଏମ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମ୍ୟାନେଜର। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହାନ୍ତ କରିସାରିଲେଣି। 1989 ମସିହା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, 1989, 90, 91 ଏଠି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜରର 5,000 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାନେଜରର ଲୋନ୍ ପାୱାର ଥିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇ କହୁଛି, ଯୋଉ ଆପଣ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କାଳିବାବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲି ମ୍ୟାନେଜର ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା 3 ଥର 4 ଥର ଏକ୍ସଟେନସନ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କିଣିବା ପାଇଁ 1,25,000 ଟଙ୍କା 1990 ମସିହାରେ ସେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ 15 ଦିନ ବସିଲେ। ଆପଣ ଆଜି ବି ମୁଁ କହୁଛି ଏ କଥା ଗର୍ବ ସହିତ ଆପଣ ପଚାରିବେ। ମ୍ୟାନେଜର ପାୱାର ହଉଛି ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ଆମର। ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯଦି ଆମେ ଉପର ଅଫିସକୁ ପଠାଇବି 6 ମାସ କି ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଲେ ଯେ ମୋ ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ବସି କହୁଛି, ମୋ ଚାକିରିକୁ ଜଣାଜଣି ଦେଇକି 1,25,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋତେ ପୋଷ୍ଟେନ୍ କରିଥିଲା, ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ତା ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ଏଇଠି ମୋର ସଫଳ ବର୍ତ୍ତା କରି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ। ତାପରେ 2005, 6, 7, 34 ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। 27 ଅଗଷ୍ଟ 10ରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ଭୋଗରାଇରେ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ଭୋଗରାଇ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ମୋର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଭୋଗରାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରୁ ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଇବା ହେଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା। କାରଣ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ମୁଦ୍ଦାରେ ମୁଁ ଅବିଚଳ ଅଟଳ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଭୋଗରାଇର ବିକାଶ ତ ହେଉଛି ହେବ ଏବଂ ଭୋଗରାଇର ଆଉ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା ହେଲା ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ବିଜେପି ଭାବରେ, ଏବେ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଆସୁଛି କି ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଆସୁଥିଲା? ଆମ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଯେ ଆପଣ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆପଣ ପାଇଥିବାରୁ ଟିକଟ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି ସ୍ୱାଧୀନରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ? ନାଇଁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ତ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇସାରିଛି। ମୁଁ କୌଣସି ଦଳର ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ ନଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଖୋଜୁଥିଲି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅଣକଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ବାଛିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ହୁଏତ ମୁଁ ଟିକଟ ପାଇବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଟିକଟ ପାଇଲିନି ବୋଲି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ମୋର ବାକି ଜୀବନ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଇଟା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଚାଷ, ଜଳସେଚନ କାମଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବାକି ଅଛି, ସେଟାକୁ ଭାବୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୋଗରାଇରେ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛି ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଏଠାରେ ଇରିଗେସନର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପାନ ବର୍ଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ବୀମା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାନ ବର୍ଜ୍ୟ ଆଜି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏଠାରୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେଲା ଯେ ବେରୋଜଗାରୀ, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଅଛି, ସାଧାରଣ ଜ୍ୱରଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭଲ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ସେମାନେ ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେ ଭୋଗରାଇ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ଲକ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ପପୁଲେସନ୍ କେତେ, 50ଟା ପଞ୍ଚାୟତ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭୂଷଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ସେଇଠି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଜାଲ ପକାଇବା ପାଇଁ, ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ
ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି, ମୋର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଯେ ଭୋଗରାଇର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଦୂରୀକରଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମୁଦ୍ଦା। ଭୋଗରାଇରୁ ଗୀତାରାଣୀ ସସ୍ମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ 24 ନ୍ୟୁଜ୍।